الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 3rd لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم جو پڑھیں گے اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے کشف العلہ عن سمت القبلہ۔ سمت قبلہ کے موضوع پر بہت زبردست تحقیقی رسالہ ہے، اس کا انشاءاللہ عزوجل آج ہم تعارف پڑھیں گے۔ کشف العلہ عن سمت القبلہ، اس سے رسالے کی شرح کی ہے مفتی قاضی شہید عالم رضوی، جامعہ نوریہ رضویہ باقر گنج بریلی شریف میں آج کل وہاں پہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے پھر اس کی شرح کی اور اس کا نام رکھا قبلہ نما۔ انشاءاللہ عزوجل ہم اس سے آنے والی کلاسز کے اندر ہم قواعد وغیرہ بھی کچھ پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں، اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تا آخر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی اپنا سوال کلاس کے آخر میں پیش کر دوں گا، اور کلاس ٹائم مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس علم کی شیرینی نصیب فرمائے، اللہ پاک علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے۔ کشف العلہ عن سمت القبلہ کا تعارف۔ امام اہل سنت اور علم ہندسہ، آج تک اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہم نے جو سنا ان میں اعلیٰ حضرت کی شاعری، یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، ہم سنتے یہی ہیں، لسانیات، اس کے علاوہ ایسے علوم ہیں جو کہ ہمارے ہاں تقریباً مروج ہیں، لیکن کچھ ایسے علوم ہیں جو مروج تو ہیں لیکن اعلیٰ حضرت کے ان علوم کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، جبکہ امام علم و فن اعلیٰ حضرت کے ان علوم کو آج اگر ہم منظر عام پر لائیں تو دنیا حیران رہ جائے کہ آپ کی ایسی عظیم ہستی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سائنسی دنیا کے اندر ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سائنس کے کئی شعبہ جات کے اندر قلم اٹھایا اور باقاعدہ طور پر آپ نے اس پر لکھا۔ اب اعلیٰ حضرت کی ان چیزوں کو اگر ہم بیان کریں گے تبھی تو دنیا کو پتہ چلے گا، ورنہ اعلیٰ حضرت کا انداز ہر کسی کو سمجھ آئے ضروری نہیں۔ علم ہندسہ کیا ہے؟ اس کو ہم عام الفاظ کے اندر کہتے ہیں جیومیٹری۔ جیومیٹری پر آپ کا بڑا کام ہے اور آپ نے کافی ساری کتابیں لکھی ہیں۔ آج اس فن کے اندر جو آپ کی مہارت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے جس کی چیز کو منتخب کیا ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کشف العلہ عن سمت القبلہ، معروف نام اس کا ہے قبلہ نما، یعنی اس کی شرح کا۔ اعلیٰ حضرت اس فن کے اندر کتنی مہارت رکھتے تھے، آپ کو اس فن کے اندر کتنی دسترس تھی، اس کو آسان الفاظ میں اس طرح سمجھا جائے، اور وہ یہ کہ اعلیٰ حضرت نے اس فن کے اندر اگر آپ اس فن کے موضوع پر کوئی بھی کتاب نہ لکھتے، حالانکہ آپ کی بڑی کتابیں اسی موضوع پر، اگر آپ اس کے علاوہ کوئی کتاب نہ لکھتے تو صرف یہ کتاب ہی ہوتی تو یہ آپ کے اس فن پر آپ کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہوتی۔ یہ ایسی کتاب ہے عالی شان۔ جیومیٹری کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے پلین ٹریگنومیٹری، دوسری ہے سفیریکل ٹریگنومیٹری۔ اب جو پلین ٹریگنومیٹری ہے اس پر بھی اعلیٰ حضرت کا بڑا کلام ہے، یعنی بالکل سیدھی، جس طرح ہمارا عام طور پر شیٹ ہوتی ہے، کوئی گتا ہوتا ہے، بالکل سیدھا، اونچا نیچا نہیں۔ اور سفیریکل ٹریگنومیٹری وہ دوسری ہوتی ہے کہ جس طرح کے گول چیز کے اوپر آپ نے کوئی مثلث وغیرہ بنائے، اور اس کتاب کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو اعلیٰ حضرت نے اس کتاب میں کلام کیا وہ ہے سفیریکل ٹریگنومیٹری، جس کو عام زبان کے اندر مثلث کروی کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات ضمناً عرض کروں گا کہ وہ یہ کہ اس تحریر میں کئی الفاظ ایسے ہوں گے جو عربی کے ہوں گے۔
अब चूँकि हमारा पढ़ना पढ़ाना अरबी के अंदर होता है, कोशिश होगी कि इसको इंग्लिश के अंदर भी बयान करूँ, लेकिन कई अल्फाज अरबी के उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, वो होंगे तो आपने इनको भी ज़हन में रखना है। तो आला हज़रत ने 2 किताबें तहरीर फरमाई। एक किताब ऐसी है कि जिसका ताल्लुक़ आसमानी कुर्रे के साथ है। कुर्रा किसको कहते हैं? यानी स्फीयर, गोल चीज़। तो आसमानी कुर्रे के जुमला हिसाबात यानी कैलकुलेशंस, इनके जितने फार्मूले थे, आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है अल बुरहानुल क़वीम अलल अर्द व तक़वीम। अब ये उसका नाम है, ज़्यादा इसका अब नाम तो नाम ही रहता है, उसका ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये कमाल की किताब है, अगरचे ये किताब मुकम्मल नहीं है, मखतूते की शक्ल में ये किताब मौजूद है, क्योंकि आला हज़रत का सारा इल्म हम तक पहुँच नहीं पाया, सारा इल्म तहरीरी शक्ल में आ नहीं पाया। यानी जिस किताब का तारुफ़ करवाया जा रहा है कश्फ़ुल इल्लाह, वो भी है। इसके बाद ये जो किताब है ये आसमानी हिसाबात पर मुश्तमिल है। दूसरी जो आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैहि ने कैलकुलेशन बयान की वो ये कि कुर्रे ज़मीन की, यानी हमारी ज़मीन पर जितनी कैलकुलेशंस बन सकती हैं, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है ज़ाविया यानी एंगल, दूसरा होता है डिस्टेंस, यानी किसी भी आर्क की मिकदार, किसी भी कॉस की मिकदार, तो उसको कहते हैं डिस्टेंस, ये कितनी लंबी है आर्क। आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैहि ने जो किताब लिखी उसका नाम है कश्फ़ुल इल्लाह। इस किताब के अंदर कोई ऐसी जिहत नहीं छोड़ी जिसको कहा जा सके कि जनाब इस फ़न के अंदर थी लेकिन आला हज़रत ने बयान नहीं की। यह ऐसी कमाल की किताब है। आला हज़रत ने इस किताब के अंदर कई चीज़ों का बयान फरमाया। ये किताब आपने 8 अबवाब यानी चैप्टर्स पर मुरतब फरमाई। इनमें से पहला चैप्टर इसको कहते हैं अर्ज़ु मौक़िल उमूद, जिसको इंग्लिश में फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। आला हज़रत ने चूँकि तहकीक करनी थी, आपने फार्मूले ईजाद करने थे और कमाल की इंतहा तक कलाम को पहुँचाना था, आपने शक्ल ज़िल्ली और शक्ल मुग़नी का भी ज़िक्र फरमाया। अब ये क्या चीज़ है? ये एक टर्म है, ये एक इस्तिलाह है, शक्ल मुग़नी शक्ल ज़िल्ली। इस इल्मी हंसा के अंदर कि हमें इस मकाम पर ज़रूरत पड़ती है। फार्मूले होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको मौजूदा दौर के अंदर नेपियर रूल कहते हैं, और आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के दौर में और पुरानी किताबों में इसको शक्ल ज़िल्ली और शक्ल मुग़नी कहते थे, जिसका इंशाअल्लाह आगे ज़िक्र आएगा। तो ये जो अर्ज़ व मौक़िल उमूद है, इसकी हमें उस वक्त ज़रूरत पड़ती है कि जब हम सफ़ेर के ऊपर यानी किसी कुर्रे के ऊपर कोई ट्राइएंगल, कोई मुसल्लस ड्रा करते हैं, यानी मुसल्लस वहाँ पर बनाते हैं। ड्रा करने में बाज़ औक़ात यूँ होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बन पाता, वहाँ पर हमें एक उमूद ड्रॉप करना पड़ता है ताकि वह 90 का ज़ाविया बन जाए। तो ऐसे मौके पर ये इस वजह से किया जाता है कि वहाँ पर हम ना साइन रूल यूज़ करें ना कोसाइन रूल यूज़ करें, बल्कि वहाँ पर हम नेपियर रूल यूज़ करें। तो नेपियर रूल, जिसको शक्ल ज़िल्ली और शक्ल मुग़नी कहा जाता है, इसके इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ हम 90 का कोई एंगल लें, या इसकी जो आर्क है तो वो 90 डिग्री की हो, जिसको हम साइड कहते हैं। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने कि आगे जो फार्मूले आपने ईजाद करने थे, उनके अंदर जो ज़रूरत थी वो अर्ज़ व मौक़िल उमूद के फार्मूले की ज़रूरत थी। और जो मैथ से मुताल्लिक़ अफराद हैं वो जानते हैं कि जब कहीं पर इम्प्लीमेंट किया जाए, जब किसी मैथ का या ज्योमेट्री का कोई आपने फार्मूला बनाना है, कहीं पर कोई चीज़ आपने ईजाद करनी है, जब इम्प्लीमेंट किया जाए तो वहाँ पर बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, ख़ासकर जब कोई नई सूरत पेश आती है। अब वहाँ पर क्या करना है, बड़ी मुश्किल पेश आती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जदीद साइंस, इस वक्त जदीद साइंस तकरीबन पुराने फार्मूले इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मेरे इमाम की शान ये है कि आपने अपने फार्मूले ईजाद फरमाए, और ऐसे फार्मूले ईजाद फरमाए कि आज दुनिया हैरान है। आप जितना इंटरनेट पर सर्च करें, बहुत सारे फार्मूले इंटरनेट पर मौजूद हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन मेरे इमाम जब भी कलाम करते हैं आप फार्मूला भी अपना लेकर आते हैं। अब वो फार्मूले कितने थे, कैसे कैसे थे, इसकी झलक इंशाअल्लाह आप इस किताब के अंदर देखेंगे, यानी आज की हमारी क्लास के अंदर ही, तारुफ़ के अंदर ही आपको एक झलक उसकी पेश की जाएगी। तो इमाम ने किताब को 8 हिस्सों पर मुनक़सिम फरमाया, यानी इसके
8 चैप्टर्स हैं। इनमें से पहला चैप्टर था वो अर्ज़ मौक़िल उमूद का था। इसके लिए आपने फार्मूला बनाया, ठीक है। अब फार्मूला क्या बनाया वो इंशाल्लाह फार्मूला आगे आएगा। उससे पहले आप ये शक्ल देखें, ये इमाम के कश्फुल इल्ला का एक सफ़ा है, ये किताब का एक सफ़ा है, सफ़ा नंबर 70। उसके ऊपर ये शक्लें देखिए 2 बनी हुई हैं। ये एक सफ़ा है, इसके अंदर आप शक्लें देखिए, ज़रा देखिए किस कमाल की शक्लें हैं। ये आपको समझाने के लिए हैं और दिखाने के लिए यहाँ रखी हैं, वरना जब आप इस चैप्टर को खोलेंगे तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी कि ये जो एक घर में या मदरसे में बैठकर जिस हस्ती ने अपने वालिद गिरामी से उलूम पढ़े, जो किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर या स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, तो वो यहाँ बरेली की ज़मीन पर बैठकर वो इस तरह की तहकीकात करता है। तो ये आप एक सफ़ा मुलाज़ा फरमाएँ तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने ये जो पहला चैप्टर यहाँ पर बयान किया, इसके अंदर अर्ज़ मौक़िल उमूद पर आपने बड़ी तहकीक की। तहकीक करने के बाद फिर इसका फ़ार्मूला दिया। वो फार्मूला ये है कि इमाम ने जो लिखा वो फार्मूला आपके सामने है। इसके बाद अब ज़रूरत पड़ती है कि वो क्या ज़रूरत पड़ती है वो ज़रूरत भी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर किताब में लिखा है जिम मर्ज़ मक्का जिम फ़सल तूल कौसहू अर्ज़ मौक़िल उमूद जिम मर्ज़ मकाम जिम फ़सल तूल कौसहू अर्ज़ उमूद। अब ये लिखा हुआ है ज़म मर्ज़ मक्का जम फ़सल तूल, फिर नीचे कौसू, फिर अर्ज़ उमूद। अब क्या होता है, हमारे स्कूल और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, मैथ तो है हमें पल्ले नहीं पड़ती। तो ठीक है, आपके लिए एक आसान कर देते हैं, आप पढ़ें। ये देखिए ये आएगा log 10 21 दर्जे 25 दकीके ब्रैकेट क्लोज इनफर्स जमा 10। जवाब आएगा 10.40645,773। उसके बाद आपने log साइन 45 जमा 10। अब जैसे ही पढ़ेंगे तो कहेंगे ये तो बिल्कुल ही आसान है, इसको थोड़ा सा मज़ीद आसान अल्फाज में समझाना पड़ेगा तो 100% समझ आ जाएगी। तो ये कमाल हो गया। अब इनको दावत देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की जो बुक्स हैं इनको कंगालिए, और जो इमाम ने फार्मूले यहाँ बयान किए हैं कहीं पर आपको नज़र आते हैं, ये अगर कहीं नज़र आएंगे तो ये कश्फुल इल्ला के अंदर नज़र आएंगे, ये इस क़िबला नुमा किताब के अंदर नज़र आएंगे। तो ये है अर्ज़ मौक़िल उमूद का फार्मूला जो आगे जाकर ज़रूरत पड़ना था। इसके बाद दूसरा चैप्टर है, ये पहले चैप्टर की बात होगी अर्ज़ मौक़िल उमूद के हवाले से। इसके बाद दूसरा चैप्टर है। ये दूसरा चैप्टर क्या है, ये आला हज़रत के इस फ़न के अंदर महारत पर एक बहुत बड़ा सबूत है। इसके अंदर आपने क्या किया, आपने इस कुर्रे ज़मीन की मुख्तलिफ़ सूरतें बनाई इस फ़न के लिहाज से, और बनाने के बाद फिर आपने समत क़िबला मालूम करने के 10 कायदे ईजाद फरमाए। इनमें 4 कायदे ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ हिसाब से ही नहीं है, यानी आपको हिसाब करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कापी पेंसिल तक उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके सामने अर्ज़ बलद तूले बलद आए, आप डायरेक्ट वहाँ का समत क़िबला निकाल सकते हैं। तो 4 कायदे ऐसे हैं जिनके अंदर हिसाब की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद यानी इसका ताल्लुक़ कैलकुलेशन से नहीं है, लेकिन इनमें 6 फार्मूले ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक़ कैलकुलेशन से है। अब जो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला ने 10 फार्मूले बयान किए हैं, इस बाब के आखिर के अंदर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक जुमला था, वो कमाल का है। वो भी आप समाअत फरमाएँ कि जो फार्मूले आपने बयान किए हैं इनके बारे में आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप ख़ुद क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये 10 कायदे तमाम ज़मीन ज़ेर व बाला, बहर व बर, सहल व जबल, आबादी व जंगल सबको मुहीत किए हुए कि जिस मकाम का अर्ज़ तूल यानी लेट लॉन्ग मालूम हो, जिसको हम लोकेशन कहते हैं, नहायत आसानी से इसकी समत क़िबला निकल आए। आसानी इतनी कि इससे सहल तर बल्कि इसके बराबर भी कोई कायदा नहीं, कोई फार्मूला नहीं। और फिर आला हज़रत ने फरमाया कि तहकीक ऐसी कि अर्ज़ तूल अगर सही हो और इन कवायद से समत क़िबला निकाल कर इस्तकबाल करें यानी रुख करें और पर्दे उठा दिए जाएँ तो काबा मुअज़्ज़मा को ख़ास रूबरू पाएँ। यह है अपने इल्म पर एतमाद। आप फरमाते हैं आज तक जितने भी फार्मूले बयान किए गए हैं
اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ تحقیق ایسی ہے کہ اگر عرض و طول ٹھیک ہو، دنیا کے کسی بھی مقام کی سمت قبلہ نکالنا چاہیں، اس سے جو سمت قبلہ نکلے گی وہ ایسی درست ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سامنے سے حجابات کو اٹھا دے، وہ دیکھے گا کہ عین کعبہ معظمہ سامنے ہے۔ اعلیٰ حضرت کو اتنا اعتماد تھا۔ اب ان 10 قواعد کی آپ زیارت فرمائیں۔ یہ پہلا فارمولہ ہے، یہ کتاب کا صفحہ ہے کہ اگر فصل طول 180 درجے ہو، مقام کا عرض جنوبی مساوی عرض شمالی ہو، مکہ ہو۔ یہ انشاءاللہ ہم کلاس کے اندر تفصیل سے پڑھیں گے آگے، جب یہ 10 قواعد اس عبارت کو بھی سمجھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کو پڑھیں گے بھی۔ تو دوسرا فارمولہ ہے، اس کے بعد یہ تیسرا ہے۔ 4 فارمولے تو وہ تھے کہ جن کا تعلق حساب سے نہیں تھا، یہ چوتھا فارمولہ ہے۔ اب آگے آتا ہے پانچواں، یہ پانچواں فارمولہ ہے، اور پانچویں فارمولے کے اندر چونکہ میتھمیٹک کی ضرورت تھی تو لہٰذا پانچواں جدید انداز میں اگر کیلکولیٹر پر حل کریں گے تو اس طرح سے حل کریں گے۔ ٹین انورس بریکٹ اوپن ٹین عرض مکہ تقسیم سائن فصل طول بریکٹ کلوز، یہ آپ کا پانچواں فارمولہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس سے آپ کی سمت قبلہ نکل آئے گی۔ یہ چھٹا فارمولہ ہے، اور چھٹے فارمولے کے اندر بھی چھٹا فارمولہ جدید طریقہ کار کے مطابق ایسے آئے گا، ٹین انورس بریکٹ اوپن ٹین عرض مکہ کوس عرض بلد بریکٹ کلوز۔ آگے پھر 7واں فارمولہ، اچھا یہ کون سا فارمولہ کب اپلائی کرنا ہے یہ انشاءاللہ جو آپ کو جب پڑھایا جائے گا تفصیل سے تو پھر بتایا جائے گا۔ 7واں جدید کیلکولیٹر کے اندر عرض موقع العمود کا یہ فارمولہ، ٹھیک ہے، اور آگے پھر باقی تفصیل وغیرہ ساری وہ آپ کو وہاں سے جب پڑھائی جائے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ 8واں فارمولہ ہے، اور اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے ایک فارمولہ بیان نہیں کیا بلکہ 8ویں کے اندر آپ نے 3 فارمولے بیان کیے ہیں، جس کو جدید کیلکولیٹر کے اندر اس طرح بیان کیا کہ 8واں جدید کیلکولیٹر کے اندر یہ 3 انداز میں ہم حل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 9واں فارمولہ، یہ اعلیٰ حضرت کا انداز ہے، اور جدید سائنٹیفک کیلکولیٹر کا طرز ٹین انورس ڈبل بریکٹ اوپن قوس عرض موقع ٹین فصل طول بریکٹ کلوز تقسیم سائن بریکٹ اوپن عرض بلد مائنس عرض موقع ڈبل بریکٹ کلوز۔ اس کے بعد یہ 10واں فارمولہ ہے، اور 10ویں فارمولہ کا جدید طرز پر لکھنے کا طریقہ یہ ہے، ٹین انورس ڈبل بریکٹ اوپن قوس عرض موقع ٹین فصل طول بریکٹ کلوز تقسیم سائن بریکٹ اوپن عرض بلد جمع عرض موقع ڈبل بریکٹ کلوز۔ یہ تھے 2 ابواب۔ اب اس کے بعد تیسرا باب، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے اس فن کے اندر مہارت پر کمال کا شاہد ہے، وہ اس طور پر کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تیسرے باب کے اندر ایک تھا 10 قواعد کا بیان، اس 10 میں سے جو 6 قاعدے تھے اس کا تعلق تھا کیلکولیشن یعنی حساب کے ساتھ، 4 قواعد تو بغیر کیلکولیشن کے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اصطلاح استعمال کی جس کو کہتے ہیں شکل مغنی اور شکل ذلی۔ شکل مغنی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شکل کے جس میں سائن اور کوس کو استعمال کیا جائے، شکل ذلی اسے کہتے ہیں جس میں ٹین کا استعمال کیا جائے۔ یہ شروع والی تحریر کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا کہ آگے جا کر ان کا بیان آئے گا، تو وہ یہاں پر آپ کو بتا دیا گیا شکل ذلی اور شکل مغنی سے کیا مراد ہے۔ شکل مغنی سے مراد ہے کہ جس میں سائن اور کوس استعمال کیے جائیں، شکل ذلی اس کو کہتے ہیں جس میں ٹین کا استعمال کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے جو حسابی فارمولے 10 تھے ان میں 6 فارمولے آپ نے استعمال کیے، ان کو مخلوط کر کے یعنی اس میں ٹین بھی ہے، سائن بھی ہے، کوس بھی ہے، ساروں کو ملا کر آپ نے فارمولے ایجاد فرمائے۔ لیکن اس تیسرے باب کے اندر آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے شکل مغنی سے، جس کے اندر آپ صرف سائن استعمال کر سکتے ہیں، جس کے اندر صرف کو سائن استعمال کر سکتے ہیں، صرف آپ نے یہ استعمال کر کے 6 فارمولے جو پہلے حسابی تھے یعنی کیلکولیشن جن میں تھی انہیں کو آپ نے مزید 6 فارمولے ایجاد فرمائے، اور اس کے اندر ٹین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں صرف سائن اور صرف کوس کے ساتھ آپ نے ثابت فرمایا اور 6 مزید فارمولے ایجاد فرمائے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو پہلے 10 مزید یہ 6 کر کے 16 فارمولے بن جائیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہ تھا چوتھا باب یعنی چیپٹر نمبر 4۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک باقی ساری باتیں اپنی جگہ کہ اعلیٰ حضرت نے قواعد ایجاد فرمائے، لیکن اس سے پہلے بھی تو ہوں گے، اس کو فلکیات کی زبان میں کہتے ہیں زیجات۔ زیجات کے اندر فارمولے بھی ہوتے ہیں، کچھ ٹیبلز بھی ہوتے ہیں، تو اس زیجات کے اندر فارمولے تھے سمت قبلہ معلوم کرنے کے، لیکن اب سوال یہ تھا کہ جب پہلے سے موجود تھے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید کیوں ایجاد فرمائے؟
आला हज़रत फरमाते हैं इसकी वजह यह है कि ये पूरा बाब इसी के बारे में है। आपने फरमाया कि दरअसल बात ये कि पिछले जितने भी कवानीन थे जो अहले ज़ीजात ने ईजाद किए और लिखे थे, इनके अंदर कमज़ोरियाँ थीं, और इस बाब के अंदर आला हज़रत ने इन सारी कमज़ोरियों का बयान फरमाया। फरमाया कौन सा मकाम ऐसा है जहाँ पर कमज़ोरी मौजूद है, बल्कि यहाँ तक इस बाब के अंदर आपने बयान फरमाया इन कवायद के ज़रिए से समत किबला का इस्तखराज किया जाए, किबला डायरेक्शन मालूम की जाए। तो बाज़ ऐसे भी मकामात आएंगे कि जहाँ पर अगर समत किबला को इस कवायद के ज़रिए मालूम किया जाए तो इस सूरत के अंदर ऐसा भी होगा कि नमाज ही बातिल हो जाएगी। ये आपने पहले वाले फार्मूलों के बारे में बयान फरमाया, नमाज फासिद होगी। कई फार्मूलों के बारे में आपने इस तरह भी बयान फरमाया, नमाज होगी ही नहीं, इसलिए कि उन्होंने जिस समत को किबला बहुत समत समझा है वो किबला समत है ही नहीं। इतने ज़्यादा इन कवायद के अंदर कमज़ोरियाँ थीं। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बाकायदा तौर पर निशानदेही फरमाई, और इनके जितने कवायद थे इनमें से जो सही कवायद थे आला हज़रत ने अपने कवायद का मुहकम होना साबित फरमाया। यानी जो पहले से सही थे उनको तो आपने ठीक है पक्का कर दिया कि हमारी जो कवायद है इन सबसे मुहकम तर हैं। और चौथा बाब है, इसके अंदर ख़ात्मा बयान किया। ख़ात्मे में आपने मुसाफत बयान की, जिससे हम फासला यानी डिस्टेंस कहते हैं, वो आपने बयान किया। इसके फार्मूले मौजूद हैं। इसके बाद जो पाँचवा बाब है, पाँचवें बाब में अल्लामा चिगमीनी, ये एक ऐसा फल्कियात की दुनिया में नाम है कि जहाँ का इनका नाम आ जाए वहाँ के बंद हो जाती हैं। यानी इसके ऊपर उलमा बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं कि आंखें बंद करके इस पर एतमाद कर दो। इसने इन्होंने जो चीज़ बयान की है फल्कियात की दुनिया के अंदर। लेकिन इमाम की शान ये है मेरे की कि आपने अल्लामा चिगमीनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो कवायद समत किबला के कवायद बयान किए थे, इस पर आपने 15 एतराज़ात कायम किए और हर एक को साबित किया कि यहाँ पर यह कमज़ोरी है, ये मामला था। इसके बाद छठा बाब है। छठे बाब में आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा टेबल और ऐसी जदवल बनाई कि पूरी दुनिया के लिए अगर किसी को सिर्फ नाम का पता हो या अर्ज़ व तूल का पता हो, हल्की सी कैलकुलेशन करके पूरी दुनिया के समत किबला मालूम कर सकता है। पूरी दुनिया के लिए आपने जदवल तैयार की, लेकिन अफसोस की बात है ये है कि ये जदवल मिल नहीं सकी, तहरीरी शक्ल में नहीं आ सकी। इसके बाद सातवां बाब है, आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने गैर मुनकसिब हिंदुस्तान, पूरा बर्रे सगीर यानी पाकिस्तान भी इसमें शामिल था, आपने एक ऐसी जदवल मुरतब फरमाई जिसमें सिर्फ अर्ज़ व तूल मालूम हो, तो कोई हिसाबी अमल नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, आप बस इस जदवल को देखें और समत किबला मालूम कर लें। इस किताब के अंदर आपने बयान किया, लेकिन अफसोस कि ये वाली जदवल भी नहीं मिल सकी, ये जदवल भी तहरीरी शक्ल में मुयस्सर नहीं आ सकी, तहरीरी शक्ल में नहीं आ सकी। आठवां बाब ये है कि आपने अब उस दौर के अंदर बहरी जहाज़ चूँकि होते थे, और जब बहरी जहाज़ पर सफ़र किया जाए तो वहाँ समत किबला की बड़ी हाजत होती है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने हर 100 मील पर आपने जितने जहाज़ जाते थे इनके रूट को सामने रख कर बाकायदा इनके नाम लिखे, इनकी हदबंदी फरमाई, इनकी पूरी जदवल तरतीब फरमाई, और ये अल्हम्दुलिल्लाह जदवलें कश्फुल इल्ला में मौजूद हैं, सिवाय एक छोटी सी जदवल के वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके बाद आला हज़रत ने कमाल ये किया है कि अंग्रेज़ लोगों ने भी कैलकुलेशनें की थी। अंग्रेज़ ने बहरी मील है और खुश्की का मेल, बर्री मेल यानी नॉटिकल माइल्स और माइल्स, इन दोनों की तहकीकी सामने लाए, और इस बाब के अंदर पता चलता है कि आला हज़रत की वुसअत नज़री कितनी थी। तहकीक के लिए प्यारे तलबा के नाम नज़र चाहिए। अब आला हज़रत कि जब आप हवाले देखें, ना कि फ़लाँ का कौल लेकर आए, फ़लाँ का कौल लेकर आए, यानी आपने हवाला जात दिए, सबूत से साबित किया, सिर्फ यही नहीं कि कौल लेकर आ गए मुख्तलिफ लोगों के। अब इंग्लिश की किताबों के भी आला हज़रत हवाले लेकर आए हैं, और फिर आपने इनकी गलतियों की निशानदेही फरमाई। ये इस बाब की खसूसियत है। ये ऐसा बाब है, अगर कोई इस पर PhD करना चाहे तो वो कमाल की PhD करेगा। ये ऐसा बाब है। इसके बाद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फासला जब मालूम करना था, तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसके लिए बाकायदा तौर पर फार्मूले ईजाद फरमाए। इसके अंदर भी मुकम्मल तौर पर आप इस किताब में मुलाज़ा फरमाएंगे। इस किताब में अगर देखें तो जगह जगह पर अशकाल बनाने के बाद फिर फासला मालूम करने के आपने फार्मूले बयान किए। यहाँ पर एक मिसाल आपके सामने रखी है, एक अभी आपको नज़र आएगी कि यह आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो मिसाल बयान फरमाई,
اس میں عدن اور ممبئی کا فاصلہ آپ نے معلوم کرنا سکھایا، پورا ایک ٹیبل ترتیب دیا، سمت قبلہ کے لیے کس مقام پر کس جانب رخ کرے گا یہ بتایا، اور عدن سے یہ مقام کتنی دوری پر ہے یہ بھی بتایا۔ اگر کسی کے سامنے یہ ٹیبل ہو اور وہ عدن تا بمبئی یا پھر بمبئی تا عدن جا رہا ہو تو صرف اس ٹیبل کو دیکھ کر درست سمت پر نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ آئیے اب اس ٹیبل کی زیارت کرتے ہیں، دیکھیں کہ کیا زبردست ٹیبل اعلیٰ حضرت نے ترتیب دیا، اور وہ ٹیبل یہ ہے۔ بمبئی تا عدن اگر آپ جا رہے ہیں بمبئی سے عدن کی طرف، کتنے میل فاصلہ طے کر لیں گے، آپ کا کون سا طول بنے گا، عرض بلد کیا بنے گا، شمال کی طرف آپ نے کتنا انحراف کرنا ہوگا، یہ سارا کچھ سے لے کر یہاں تک یہ موجود ہے۔ اور اگر آپ عدن سے لے کر بمبئی جا رہے ہیں تو پھر آپ یوں ٹیبل کو پڑھیں گے ادھر سے ادھر کہ آپ کا سفر کتنا گزرا، آپ نے شمالی انحراف کتنا کرنا ہے، عرض مقام طول مقام، تو یہ ٹیبل یہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح اور ٹیبل میں موجود ہیں۔ پیارے طلبہ کرام، یہ تو ہماری گفتگو تو ہو گئی، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ امام کے ان علوم کی طرف توجہ کی جائے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔